السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت ساری سیاسی پارٹیز ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑتی ہیں۔ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو سیاسی اختلافات کو بھلا کر صرف اور صرف اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے سوچے۔ اور اگر میں تحریک لبیک کی بات کرتا ہوں تو تحریک لبیک لوگوں کے اعتبار سے ایک بہت بڑی پارٹی کہلاتی ہے، اور اکثر اس کے جو احتجاج ہوتے ہیں یا جو ان کے جلسے ہوتے تو بہت بڑے ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جتنی ہماری اسلامی جماعتیں ہیں لوگ ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں خاور ستی صاحب، جو کہ تحریک لبیک کے سینئر رہنما ہیں اور اسلام آباد سے MNA کے کینڈیڈیٹ بھی تھے۔ تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ستی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں سر کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کا سوچتی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام جماعتیں اپنے ذاتی اختلافات کو مد نظر رکھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں؟ اور اگر آپ کی جماعت کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کے اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے آپ کی پارٹی بہت بڑی پارٹی کہلاتی ہے، لیکن نہ تو میڈیا کی پابندیاں آپ پہ ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ کسی قسم کی آپ کو لفٹ کرواتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے جی، ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اجاز بھائی اس وقت نفسا نفسی کا جی عالم ہے۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنے منشور کی یا اپنے ایک من تمنا جو ان کی آرزو ہے وہ پوری کرنے کی فکر ہے، لیکن دیکھیے ہم کیسے، جب تک ہم بیسک نظریات کے اوپر نہیں آئیں گے، جی بالکل جب تک ہم بیسک روٹ کاز کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم سارے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کی اور اتفاق کی بات کرتے ہیں تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک جی جماعت ہر دفعہ اتحاد اور اتفاق کی کوشش کرے۔ ایک جماعت جو اتنی بڑی لیول پہ الیکشن میں حصہ لے، پاکستان کے ہر حلقے سے، صوبائی ہو یا قومی ہو، وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے اور اس کو آپ جی مین بالکل سٹریم میڈیا پہ نہ آنے دیں، اس کے اوپر آپ اتنے پابندیاں لگائیں اور پھر یہ سوچیں کہ وہ ہمارے ساتھ امن کی بات بھی کریں، ہمارے ساتھ کوئی آگے ترقی کی بات بھی کریں، تو پہلے تو آپ ان سے پوچھیں نا، جو ہمارے ساتھ لوگ جی بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ کیسے یہ بات کرتے ہیں، ہم کس بیس پہ ہم سارے ایک ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو چارٹر آف فریم بننا چاہیے نا، تو پھر جا کے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی بالکل دیکھیں، جس طرح میں بھی آپ نے میری جماعت کا ذکر کیا کہ ہمیں تشدد پسند کہا جاتا ہے، ہم پاکستان کی عوام کی اور اسلام کی بات کریں تو اس کے لیے اگر کوئی ہمیں تشدد پسند کہتا ہے تو 100 دفعہ تشدد جی پسند کہتا رہے، اس کے لیے اگر ہمیں مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آنے دیتے تو 100 دفعہ اس کو بند کریں، لیکن جب تک آپ مذہبی جماعتوں کو، جب تک آپ جن کے پاس عوامی اکثریت ہے ان جماعتوں کو جی بالکل اکثریت کی بنیاد پر، ان جماعتوں کو اپنی ووٹ کی کیپیبلٹی کی بنیاد پر آگے نہیں آنے دیں گے، تب تک کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ملک میں امن اور سکون کا گہوارہ اس ملک کو بنا سکیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جی اگر تشدد پسند ہیں، ہم نے ہر دفعہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا، پچھلی دور حکومت میں بھی ہمیں مارا گیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہمارے اوپر کتنے ظلم اور جبر کیے گئے، ہم پھر بھی جی بالکل حکومت کے ساتھ امن معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دور حکومت میں بھی جو فارم 47 کی پیداوار ہے، جو 47 کے تحت حکومت میں آئی ہے، ہماری کئی سیٹیں، 21 سے 22 ایسی سیٹیں انگلیوں پہ مجھے یاد ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ان کے فارم 45 آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، آپ کے توسط سے پوری میڈیا کو دکھا سکتا ہوں، جو ہم جیتے ہوئے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں جیتنے دی گئی۔ تو ہم اگر تشدد پسند ہوتے تو ہم زبردستی جی وہ بالکل سیٹیں لیتے، ہم ملک بند کرتے، لیکن جب ہماری ذات کی بات ہے تو ہم نے کہا نہیں یار، ہم کوئی بات نہیں، ہم ملک کی مفاد کی خاطر ہم برداشت کر گئے، ہم نے اتنا بڑا نیٹ ورک بھی قربان کیا، ہم نے کہا یار کوئی بات نہیں، ملک چلے۔ جی تو ہر دفعہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں، ہر دفعہ تو ہم جو ہے وہ سیکریفائز ہو رہے ہیں، تو ہم کیسے تشدد پسند ہوئے؟ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ تشدد کیسا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جی یہ بالکل تشدد پسند جماعت کیسے ہوتی ہے؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ
जो आपकी पार्टी है, बज़ाहिर आपकी पार्टी पे एक संबल ये भी लगा हुआ है कि ये सिर्फ मौलवियों की जमात है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी में कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो रहे हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो मेरे कायद मोहतरम है हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब, उनकी क़यादत के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी रुकन शूरा है। मैं इस्लामाबाद में हूँ तो यहाँ पे भी रुकन शूरा है, चौधरी रिजवान अहमद सैफी, हमारी पूरी तंजीम है। फिर हमारी तंजीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं, यहाँ इंजीनियर्स हैं, यहाँ पूरा एक नेटवर्क है। आप हमें देखिए, हमारे महमूद अहमद संगरा साहब पंजाब असम्बली में इस वक्त MPA हैं, और आप उनके जितने भी सेशन इस वक्त पंजाब असम्बली में हुए हैं, उन सेशन में बाकी जितने MPA बोले हैं और उसमें महमूद अहमद संगरा साहब जब बोलते हैं तो आप उनका बोलना, उनका जो है वो सारा देख लें कि वो कितना एफिशिएंट होकर अपनी तहरीक के लिए, अपने मुल्क के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपनी आवाम के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप मजहबी लोगों को जो प्रॉपर पाकिस्तान के साथ जो जिनका लगाव हो, जिनके आबा अजदाद की कब्रें यहाँ पे हों, जिन्होंने खुद यहाँ पे मरना हो, जब तक आप उनको इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं जाने देंगे तब तक बेहतरी का गुंजाइश है ही नहीं। हमारी तंजीम में तो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, हमारे पास तो ऐसे इकोनॉमी को चलाने के लिए इतने ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं कि आप हमारे साथ बैठे डिबेट करें, हम आपको अपनी पूरी इकोनॉमिस्ट जो है बिठाएंगे अपने साथ, आप अपने लेकर आए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी तंजीम क्या है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी जमात को भी इक़्तिदार के ऐवानों से दूर रखें। देखें, पहली बात तो ये है कि ये आपको बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि बाकी इस्लामी जमातें हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहती। देखिए, इस्लामी जमातें अगर हम भी उनकी तरह हो जाएं, हम भी अपने एक जमात है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, पाकिस्तान से पहले की जमात है, ठीक है, और उस जमात के कैंडिडेट ने मेरे मुकाबले में 3000 वोट लिए हैं, और वो इतनी बड़ी जमात होकर अगर वो एक हल्के से MNA का उसका कैंडिडेट 3000 वोटें ले, अपनी जमानतें जब्त कराए हमारे मुकाबले में, तो फिर देखे ना कि लोग किसके साथ हैं। हम जब असूल के ऊपर खड़े हैं, हम जब कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत के लिए काम कर रहे हैं, नबूवत सहाबा के लिए, नबी की आल के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी सूरत पाकिस्तान की तरफ किसी मैली आंख को उठता हुआ नहीं देख सकते। जिस कॉज पे हम निकलते हैं उस कॉज पे अगर दिन ब दिन आवाम हमारे साथ आ रही है तो मजहबी जमातें तो ऑफ कोर्स हमारे खिलाफ होंगी कि एक जमात जो बहुत कम टाइम के अंदर हर हल्के में इतने कैंडिडेट ले आए, हर जगह पे सूबाई, कौमी, अभी बल्दियात होने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा बल्दियात में भी कैंडिडेट इंशाल्लाह हमारी जमात के होंगे। तो फिर आप देखें ना, अगर हमारे साथ फिर भी ज्यादती हो तो ये ज्यादती हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, इसको होने नहीं देंगे इंशाल्लाह दोबारा। देखें, जब तक तमाम जमातों को जी बिल्कुल उनका हक नहीं मिलता, मैंडेट के मुताबिक जब तक लोगों को ऐवानों में नहीं लेके जाया जाता, तब तक जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर इलेक्शन होने से पहले जो टेन्योर डिसाइड होता है कि इन लोगों ने इलेक्शन कराने हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये होगा इस दफ़ा कि जब आप निगरान सेटअप बनाएं तो निगरान सेटअप के अंदर भी तरीके लब्बैक को प्रॉपर नुमाइंदगी दें। क्यों कि निगरान सेटअप के अंदर ये एक पूरा माफिया है, ये निगरान सेटअप के अंदर अपने बंदे लाता है, फिर उसी के जरिए चीफ इलेक्शन कमीशन लाता है, फिर उसी के नीचे RO फिक्स होते हैं, ये फिर पूरा मैच फिक्स करते हैं। 2018 में आपने मैच फिक्स किया, कोई बात नहीं, हम नए थे, हमने बर्दाश्त किया। आपने अभी 2024 में ये मैच फिक्स किया, कोई बात नहीं, दूसरी बात थी, दूसरी गलती थी, हमने आपकी गलती को माफ किया। लेकिन ये तसव्वुर में भी, ये दायरे सुन लें, ये तसव्वुर में भी ना रखें कि साहब रिजवी की क़यादत में तीसरी दफा हम आपको इलेक्शन चोरी करने देंगे। इंशाल्लाह ये लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि हम जिस तरह अपने डब्बे की, अपने ठप्पे की हिफाजत करेंगे, लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब ये दोबारा तीसरी दफा हम चांस किसी को भी नहीं देंगे, और अगर किसी ने तीसरी दफा भी ये काम करने की कोशिश की तो फिर वो उसका खुद खुमियाजा भुगतेगा जो उसको नुकसान होगा। इजाज़ भाई, पहली बात तो ये है कि जो लोग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डाले इस्तेमाल करते हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आप एक मीडिया के बहुत सीनियर साफी हैं, आपको ज़्यादा पता है कि वो कहाँ से पैसा लाते हैं। हमारी तंजीम के अंदर मेरे कायदे मोहतरम के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक गाड़ी है, वो उस गाड़ी के खुद मालिक हैं, और वो जहाँ जाते हैं, अब वो इस्लामाबाद आते हैं, तो अगर इस्लामाबाद की तंजीम में मैं भी हूँ, बाकी लोग भी हैं, अगर कोई अपनी अकीदत से किसी दोस्त की गाड़ी में वो बैठ जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। आप मुझे ये बताएं, उनके प्रोटोकॉल में और हमारे प्रोटोकॉल में फ़र्क देखें कि उनके कायदीन या उनके लीडरान
बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठते हैं, बड़े बड़े डालों में सफ़र करते हैं, उसके बाद वो जहाँ बैठते हैं वहाँ चारों तरफ एसी के कंटेनर लगे होते हैं, वो कंटेनर के अंदर आके खिताब करते हैं, उनके लिए वीआईपी वॉशरूम बने होते हैं। मेरे कायद का फ़र्क देखें, मेरा कायद पराडो में बैठे तब, मेरा कायद डाले पे बैठे तब, मेरा कायद एक आम गाड़ी में बैठे तब। जब उनका सफ़र इख्तिताम पजीर होगा तो वो सेरीना होटल के किसी वीआईपी कमरे के अंदर नहीं बैठेंगे, वो इस्लामाबाद किसी और 5 स्टार होटल के कमरे के अंदर नहीं बैठेंगे, वो फैजाबाद के अंदर बगैर पंखे के एक चिटाई के ऊपर बैठेंगे। ये होता है फ़र्क। अगर हमारे पास प्रोटोकॉल वहाँ उनका अपना है तो वो 2 कदमों पे दूर, आपको पता है कितने होटल हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाते? वो बाकी लोगों की तरह लग्जरी लाइफ क्यों नहीं एंजॉय करते? तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को ये बात बड़ी अया है। आपके साथ भी जब लोग अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो मोहब्बत में आपके लिए अगर कुछ करते हैं तो हम तो किसी को मना नहीं करते, हम तो कहते हैं कि बेशक करेंगे, तो आपकी मोहब्बत का एक अंदाज है, तो उससे आप लोगों को नहीं रोक सकते। नाज़रीन, आपने खबर सतीश साहब की बातें सुनी। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।